ध्रुवं ते राजा ध्रुवं ते राजा ध्रुवन्त इन्द्रस्याग्नस्य आस्तं धारयतां ध्रुवं ध्रुवं स्थिरं सुप्रतिष्ठितमस्तु बृहस्पति मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे एकदन्तश्च कपिलोगजकर्णिकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः बालचन्द्रो गजाननः उग्रतुण्डस्तुपकर्णो हेरम्बस्कन्दपूरुजा षोडशैतानि नामानि यक्पटेक्षुर्याय मे आनन्दनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शङ्करकृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः अर्जुनाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अनोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः विभीषणाय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः शुभाकार्यं श्रीशोभने तुभ्यमहं सम्प्रदते नवमनोम वनंतदेवा विद्यावनंतैव वनंतदेवा लक्ष्मीपदेवेन्द्रियगोस्मरामि गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपस्रवस्रवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्येदसादनं शुक्लां भरदनं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिं भवतु मे सदा पद्मपत्रविशालाक्ष्मी पद्मकेसरिवन्दिनीं नित्यं पद्मालयां देवीं सा मां पातु सरस्वती गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव अयं मुहूर्त सुमुहूर्तोऽस्तु यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला त्रयो संस्मरणार्थं सां सर्वतो जयमङ्गलं लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभवाम् येषामिन्देवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो देवतां यस्य महागणाधिपति पूजां च करिष्ये वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपतिदेवताभ्यो नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानान्तरेण शुद्धाचमनीयं समर्पयामि गन्धद्वारान्तुरादरिशां नित्यपुष्टाङ्गरीष्णीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां स्वामिगोपपयस्यं गन्धानिं समर्पयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमा वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् आपो वै पर्जन्यश्च
यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितं वेद प्रत्येव तिष्ठति किं तद्विष्णो परमाहुः आदीप्ति किं परायणम् एको यद्धारयद्देव भेदसी रोदसी मुभे वाता विष्णो परमाहुः अक्षरा दीप्तिरुच्यते त्रिपदद्धारयद्देव यद्विष्णोरेकमुत्तमम् कल्याणप्रदाय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलम् गोसगन्धाय महनीयगुणाब्धे चक्रवर्तितनोजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् आनन्ददिव्यमहामङ्गल महानीराजनं समर्पयामि नमस्करोमि राजाधिराजाय प्रसन्नसायिने नमो वयं वै श्रवणाय पूर्णहे समे कामान् कामकामाय मक्ष्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः अवेदं विष्णवे शरं निर्वपति इन्नो वै विष्णुः यज्ञदेवान्तरप्रतिष्ठति श्रोत्रज्योते तदेव यज्ञं सुदिनं तदेव ताराबलं सफलं तदेव विद्याबलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपदेवे मङ्गलयो स्मरामि सेवा घोरा नर्मदासिन्धु कावेरी रवि इधर कर అయ్యా కొద్దిగా ఇంటికి కదా ట్యాంక్ కనిపిస్తలేదు కొద్దిగా రైట్ రైట్ ఉండండి ఒక్క నిమిషం మరి వాళ్ళ బాబు తర్వాత ఊరి పెద్దలు మాజీ సర్పంచ్ గారు గోవర్ధన్ గారు విజయకం చేసింది మరియు ఎంపీపీ సురేఖమ్మ మరియు పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు అందరికీ నమస్కారాలు మరియు విద్యార్థులకు నా యొక్క ఆశీస్సులు. ఈరోజు ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు చేస్తున్నామో మనకందరికీ తెలుసు కదా. ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం? ఆర్ఓ ప్లాంట్ దాఖలు ఎవరు శ్రీ మహానందీశ్వర్ గారు అండ్ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు. అయితే సార్ని మన మామూలు మరికంగామని ఎక్కడో చదవలేదు, ఇదే పాఠశాలలో ఈ పాఠశాలలోనే చదివిన విద్యార్థి. ఎస్ఎస్సి 1975లో పూర్తయింది సార్ది. మన పాఠశాలలో చదివిన విద్యార్థినే మన పాఠశాల మీ అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ముఖ్యంగా మీకు నీటి కొరత ఉన్నందుకు పరిశుభ్రమైన నీటిని ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో ముందుకు వచ్చి మన పాఠశాల విద్యార్థులకు ఈ ఆర్ఓ ప్లాంట్ను దానం చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మీరు మా పాఠశాల విద్యార్థులైనందుకు మరియు మన ఐక్య గ్రామస్తులైనందుకు మా పిల్లలకు అదృష్టం కలిసి వచ్చింది. పిల్లలందరినీ కూడా మధ్యాహ్నం భోజనం
మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నాము. మంచి ఫుడ్ అందిస్తున్నాం, కానీ మంచి వాటర్ అనేది లేదు. కాబట్టి ఈ మంచి పరిశుద్ధమైన వాటర్ తోటి వంట కూడా నాణ్యమైన వంటలు చేసి విద్యార్థులకు కూడా వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మంచినీరు అందించాలన్న ఉద్దేశంతో మనకు దాతలు శ్రీ మహానందీశ్వర్ గారు ముందుకు వచ్చి 600 మంది విద్యార్థులకు మంచినీటి సదుపాయాన్ని కల్పించినందుకు నా తరఫున, మా పాఠశాల తరఫున ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులందరూ కూడా మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు కోరుతున్నాను. ఇక ముందు కూడా మధ్య గ్రామస్తులు కూడా మా పాఠశాల దృష్టిలో పెట్టుకొని మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని ఆశిస్తున్నాను. మరొకసారి మా విద్యార్థులందరి తరఫున మీకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. ఆయన ఒక డాక్టర్, డాక్టర్ గారు బాగా 2008 ఒకటి వచ్చి ఒకసారి వాగ్దానం చేసి వాళ్ళ అమ్మని దొరుకుని వచ్చి ఇది మన పర్శిక్షిపోయాడు కాపర్స్ కథ. ఈసారి వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ నాయకులు కూడా పరమపదించారు. ఏ లోకాలు ఉన్నారో కానీ ఆ ఆకాశం నుంచి గంగని తీసుకొచ్చి ఇవ్వమని చెప్పిండొచ్చు. అందుకే డాక్టర్గా ఆలోచన చేసి ఇప్పుడు ఏం చేసిండంటే మనకు శుద్ధ జల యంత్రం తీసుకొచ్చి ఇచ్చాడు. ఈ శుద్ధ జల యంత్రాన్ని కాపాడుకునే బాధ్యత విద్యార్థులది. ఎందుకంటే ప్రతి వస్తువు జాతరిస్తారు, ఆ వస్తువును జాగ్రత్త పరచుకునేది. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు వచ్చేది మీరు, ఎవరు మీరు తోడు కావాలంటే మీకు మీరే ప్రధానం. కాబట్టి ఈ యొక్క శుద్ధ జలాన్ని కూడా కాపాడుకునే బాధ్యత. ఎందుకంటే ప్రతి పురుషుడు, అమ్మాయిలు కూడా వచ్చి గ్రౌండ్ వచ్చి రోజు కూడా చూస్తుంటే అప్పుడప్పుడు ఆడుకుంటుంటారు. ఇక్కడ ఆడుకునేటప్పుడు అక్కడి రాయి ఇక్కడ వచ్చి పడ్డదంటే ఆ శుద్ధ జలంతో కొంచెం పొక్క పడుతుంది. అటువంటి కొట్టుండి సొంతమన్న రాయండి, 100 మార్కులు తెచ్చుకోండి. కానీ మొట్టమొదటి వాళ్ళ కార్డు మొక్కి వస్తారా వచ్చి చూస్తానా ఇంట్లో ఇక్కడ నాకు చూస్తా, ప్రయత్నం చేస్తా. ఇవి నాకు అరవను, మీ అమ్మ నాయన కలుస్తా. నాకు తెలుసు పరీక్షలు స్టార్ట్ అయితే 15 స్టార్ట్ అవుతాయి. అడుగుతా కార్డు మొక్కినా అని అడుగుతా. మొక్కిందంటేనే సరిపోయి, లేకపోతే బడికి పట్టుకొని వచ్చి ఇదే మేడం చేతి నుంచి దెబ్బలు కొట్టిస్తా. ఇది ఒక్కటే మాట, నేను చెప్పి ఎక్కువ చెప్పలేదు. అందరికీ ఉపయోగపడే విద్యార్థులకు ఎన్నో రోజుల నుంచి వాళ్ళు ఎదురు చూస్తున్న మంచినీటి వసతిని కల్పించిన మన మహానందీశ్వర్ గారికి మరియు ఈ యొక్క సభకు అధ్యక్షత వహించిన హెడ్మాస్టర్ గారికి, స్కూల్ ఏం పేరు స్వాతి గారికి మరియు కుటుంబ సభ్యులకు మాజీ జెడ్పీటీసీ గారికి మరియు మా గురువులు సుందరయ్య గారికి, మా గ్రామ యువకులు, బాలబాలికలు మరియు అందరికీ కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు. వాళ్ళకంతా మంచి వాటర్ ఇవ్వాల్సి ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతామని చెప్పి సదుద్దేశంతో వాళ్ళు ఈ వాటర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసినందుకు వాళ్ళకు ప్రత్యేకంగా నా తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈ మర్కల్లో కూడా ఇంకా పూర్వ విద్యార్థులు ఎవరైనా ఉన్నా, వాళ్ళు ఉన్నా ఏదన్నా డెవలప్మెంట్ దానికోసం ఆలోచన చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. మరియు ఈరోజు మనకు చాలా సంతోషకరమైన దినోత్సవం. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత మనకి నీటి కొరత చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది. ఈరోజు ఆ నీటి కొరత తీరిపోయింది. కావున 1,70,000 రూపాయలతో ఈ వాటర్ ప్లాంట్ నిర్వహించినందుకు మహానందీశ్వర్ సార్ గారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకు, మా ఉపాధ్యాయుల తరఫున మరియు నా తోటి విద్యార్థుల తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ముందుగా చివరిగా ఇట్లాగే మా పాఠశాలలో మంచి వస్త్రాలను కల్పించాలని కోరుతున్నాను. సర్పంచ్ గారికి, మా అందరికీ కూడా నమస్కారాలు. ఇంతకుముందు సుందరయ్య సార్ మాట్లాడుతూ ఒక విషయం చెప్పాడు. నాకు ఆ విషయం చెప్పినప్పుడు తమిళనాడులో ఒక సోషల్ టీచర్ జీవన పైన గుర్తొచ్చింది. మహానందీశ్వర్ గారు 10 ఏళ్ల కింద ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నీటి వసతి లేనప్పుడు నేను ఈ పాఠశాలకి ఇక్కడ చదువుకున్నా కాబట్టి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నేను చేస్తుంది వివిధ రకాల టీచర్లకు శాలరీస్ కానీ, బెంచింగ్ కానీ, అన్ని వస్తువులు. అంటే ప్రభుత్వం మనకు డబ్బులు పెట్టి చదివిస్తుంది. ఆయన అదే విధంగా చదువుకున్నాడు. నేను ఈ పాఠశాల చదువుకున్నందుకు నేను ఈ పాఠశాలకు ఏదైనా చేయాలన్న తపన
ఆయన లోపల కలిగింది కాబట్టి ఈరోజు మీ అందరికీ దాహం తీర్చే ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. సార్ చెప్తూ నేను గతంలో మానందేశ్వర్ గారు వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేస్తా అని చెప్పిండు. అంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఇక్కడికి ఒక స్థలానికి పోయిన తర్వాత అక్కడ నీడి ఏముంది, పిల్లలకి ఏమి కావాలి శోధించడం ద్వారా చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. ఓ చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా. ఎంత పెద్ద రెవల్యూషన్ అయిందంటే తమిళనాడులో ఒక సోషల్ టీచరు ఆ ఊర్లో చేరేండు. ఆయన రోజు వాకింగ్ పోతుంటే ఒక ఇనుప కట్టి ఒక చిన్న చిప్ప దొరికింది. ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి చెప్పారు ఇక్కడ చాలా పురావస్తు తవ్వకాలు ఉన్నాయి, ఎట్టి పరిస్థితులు ఇక్కడ తోవండి అంటే ఎవరు తోలే. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ తోలే. ఆయన ఆర్కియాలజీ పీజీలో కోర్సు చేసి ఆయన రీసెర్చ్ చేసి గవర్నమెంట్ సబ్మిషన్ చేస్తే 500 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసింది. అక్కడ మహావిష్ణు విగ్రహం బయటకు వచ్చింది. అంటే ఒక వ్యక్తి ఎక్కడైనా పోయిన తర్వాత శోధించడం అనేది మనం నేర్చుకోవాలి. ఒక మహానందీశ్వర్ గారు ఈ పాఠశాలలో 100 మహానందీశ్వరులు పుట్టాలి. ఈ పాఠశాలను కాపాడుకోవాలి. మన మహానందీశ్వర్ లాగా మనం కూడా ఎదగాలని చెప్పి నేను చెప్తున్నా. శుభకరం సార్. నిజంగా చాలా వంట చేయడానికి కూడా నీళ్ళు ఇబ్బందికరంగా ఉండే, అలాంటి సందర్భంలో మామూలు వాటర్తో కడిగి చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మీరు ఇవ్వడం లోపల కూడా వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటారని, మరి వాళ్ళ భవిష్యత్తులో కూడా ఈ చేసిన సేవలు కూడా వాళ్ళు గుర్తించుకుంటారని చెప్పి చిన్నారులు కూడా మీకు అవకాశాలు అన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా మీకు అవకాశం కల్పిస్తారు. ఆ అవకాశాలన్నీ కూడా మీరు సద్వినియోగం చేసుకునే బాధ్యత మీ దగ్గర ఉంటుంది. ముఖ్యంగా అన్నిటికైనా ముఖ్యమైనది ఏంటిదంటే మీరందరూ కూడా క్రమశిక్షణతో చదవాలి. క్రమశిక్షణతో చదివితే ఏదైనా కానీ మనకు ముందుకు వస్తుంది. క్రమశిక్షణ లేని చదువు మన జీవితంలో ఏ రోజు కూడా ఉపయోగపడదు. కాబట్టి ఇలాంటి మన పాఠశాలనే చదివి ఈరోజు ఇంత గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నారంటే మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఏదో ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదివి ఇక్కడ నుంచి మీకు స్పాన్సర్గా ఇవ్వలేదు. మన గవర్నమెంట్ పాఠశాలలో చదివి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా ఉపాధ్యాయులు అందరూ కూడా ఇక్కడనే చదివి ఎంతో గొప్ప మేధావులు అయ్యారు. కాబట్టి మీరందరూ కూడా చిన్నారులందరూ కూడా మీరు ఆదర్శంగా తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా సార్ మర్కిల్ యువ మండలిగా చాలా ఏళ్ళకెళ్ళి ఉంటుంది సార్. ఇక్కడ మేము గతంలో మాజీ యువ మండలి అధ్యక్షులు మరియు గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ ఉన్నప్పుడు కూడా మేము లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేసుకున్నాం సార్. సో అక్కడ లైబ్రరీ కొంచెం మిగతా ఉంది సార్. ఆ విషయాన్ని కూడా మేము ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం. ఎంతోమంది మర్కిల్ యువకులు చాలామంది కూడా అందరూ కూడా చదువుకొని నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారు. వాళ్ళకు లైబ్రరీగా కొంచెం మీరు స్పాన్సర్గా తీసుకుంటే మా యువకుల తరపున వాళ్ళందరినీ కూడా కోరుకుంటున్నారు సార్. ఈ అవకాశాన్ని కూడా మీరు ఇస్తారని చెప్పి భావిస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. పూజ్యులు గురువులు శ్రీ సుందరయ్య గారు, ప్రధానోపాధ్యాయులు, ఉపాధ్యాయులు, గ్రామ పెద్దలు, బాలురు బాలికలు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినందుకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముందుగా మా తల్లిదండ్రులను స్మరిస్తూ మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ. మా అమ్మ కట్టు శమంతకమ్మ, నాన్నగారు కట్టు శంకరన్న, వారి కష్టం, ఈ కర్మభూమిలో ఉన్న కర్మయోగులు వారు ఎంతో కష్టపడి మమ్మల్ని ఈరోజు మేము 5 మంది, ముగ్గురు అబ్బాయిలు 2 అమ్మాయిలు, అందరినీ చదువే పరమ ఆవధిగా ఆలోచన చేసి చాలా గొప్పగా తీర్చిదిద్దారు. వారిని స్మరించుకోకుండా నేను ముందు చెప్పదలుచుకోలేదు. అందుకని ముందుగా వారి స్మరణతో నేను కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మా నాన్నగారు కూడా టీచర్. ఆయన టీచర్ కూడా మా నాన్నగారు. సో నాన్నగారు సార్ చెప్పారు, సార్ మా చెప్పారు. సో ఆ విధంగా పరంపర కొనసాగుతూనే ఉంది. మా నాన్నగారు ఎప్పుడైనా కానీ తను ఆస్తులు సంపాదించాల, పిల్లల చదువులే ఆస్తులుగా భావించి ఆయన తనకున్న ప్రతి పైసా ఖర్చు పెట్టి ఈరోజు మమ్మల్ని కొంత స్థాయికి అందుకునే విధంగా చేశారు. అదేవిధంగా మీ అమ్మా నాన్న కూడా మీకోసం చాలా కష్టపడి ఉంటారు. ప్రతిరోజు ఎంతో కష్టపడి మిమ్మల్ని బడికి పంపించి మీకు కావలసిన వస్తువులు, పుస్తకాలు, ఫీజులు అవి ఇస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళ కష్టానందరినీ మీరు గుర్తించి చక్కగా చదువుకోవాలని నా ఆశ. రెండో విషయం,
జననీ జన్మభూమస్య స్వర్గాదపి గరీయసి. ఈ మరికల్ గ్రామము మీరు పుట్టింది పెరిగింది నేను 77 నుంచి 82 బ్యాచ్ 10వ తరగతి. ఈ ప్రాంగణంలో ఆడుకున్నాం. ఈ ప్రాంగణంలో ఎన్నెన్నో గుర్తులు ఎన్నెన్నో స్మృతులు ఉన్నాయి. నాతో పాటు నా కాలేజ్ కూడా చాలామంది ఇక్కడ మేమంతా కలిసి పాడుకున్నాము. ఈ కర్మభూమిలో ఆ రోజు ఆ బీజం పడకపోతే, ఆ రోజు సుందరయ్య సార్ లాంటి వాళ్ళు మాకు చదువులు చెప్పకపోతే ఈరోజు మేము ఈ స్థితిలో ఉండేవాళ్ళం కాదు. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మా అన్నయ్య గంగాధర్ గట్టు ఫస్ట్ టైం మరికెల్ నుంచి అమెరికా వెళ్ళింది మా అన్నయ్య అనుకుంటున్నాను నేను, నాకు తెలిసినంత వరకు. ఆ తర్వాత ఆయన అనుసరించి చాలామంది వెళ్ళాము. ఈరోజు మా అన్న, మా తమ్ముడు, నేను, మా చెల్లెళ్ళు, చాలా ప్రెసిడెంట్స్, వైస్ ప్రెసిడెంట్స్, సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్, ఈ విధంగా ఎన్నో పెద్ద పొజిషన్లో ఉన్నాము. డాక్టర్స్ అన్నీ చేసామంటే కారణం ఇక్కడి పునాది. ఈ పునాది అంతా ఇది కాదమ్మా, మీరు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఈ మరికెల్ గడ్డలో పుట్టి ఎంతోమంది ఎన్నో గొప్ప సాధించారు. అదేవిధంగా మీరు కూడా కష్టపడండి. ఆమెకి దక్కింది. ఆమె ఓపిక, కరుణ అవన్నీ కూడా సభాస్ తరపున నమస్సుమాంజలు తన కోసం స్పెసిఫిక్గా. చివరగా మా పెద్దబ్బాయికి ఆ విధంగా బుద్ధికి సంబంధించిన మెదడుకు సంబంధించిన వైకల్యం ఉండడం వల్ల మా చిన్నవాడు మెడిసిన్ చేసి రేపు పొద్దున కూడా న్యూరో సర్జనో న్యూరాలజిస్టో అయ్యి సేవ చేయాలన్న ఆలోచన వాడికి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేర్చుకున్నాడు. ఇప్పుడు డాక్టర్ అయ్యాడు, ఇంకా స్పెషలైజేషన్ చేసి న్యూరాలజీ న్యూరో సర్జరీ చేయాలా. ఆ విధంగా వాళ్ళందరినీ చూసాడు. ఆ ఉద్దేశం ఉంది మొదటి నుంచి. అది చేస్తాడు తప్పకుండా, ఆ నమ్మకం నాకు. చివరగా ఇంకొక విషయం చెప్పాలంటే మా కుటుంబంలో మా నాన్నగారు ముఖ్యం. ఆయన లేనిదే మేము ఎవరు లేము. ఈరోజు వారు పెట్టిన భిక్షనే మేము ఇక్కడ ఉన్నాము. మా అమ్మ కూడా ఎంతో బరికెలంటే పని చేసేది. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మేమంతా హైదరాబాద్లో ఉండి అమెరికాలో ఉండి ఎంతో చేసినా నేను వెళ్తాను మరికెల్లో, నేను ఉంటాను మరికెల్లో అని, అది నేను పుట్టి పెరిగిన ఊరు, అక్కడే ఉంటాను. ఎందుకు చాలా మందికి తెలుసు. అండ్ మేము ఇవన్నీ చేయకముందే తను నేను ఏదో ఉడికి స్పాన్సర్ చేస్తాను, అది స్పాన్సర్ చేస్తాను, దాని ముందుకు వచ్చేది చేసేది. బహుశా ఆమె యొక్క కొన్ని గుణాలు మాకు వచ్చాయేమో. ముందుకి చాలా ఇచ్చినందుకు ప్రార్థిస్తూ వేడుకుంటున్నాను, ఇంకా ఇవ్వాలని. ఇంకా మా కుటుంబానికి వచ్చేటప్పటికి అందరూ డాక్టర్లు, డాక్టరేట్లు, ఇంజనీర్స్. సో ఈ రోజు కూడా ఇంకొక ఆనందం ఏముంది అంటే 5 మంది ఉన్న అందరు మిగతా వాళ్ళంతా అమెరికాలో ఉన్నారు. నేను కూడా 20 సంవత్సరాలు అమెరికాలో ఉండి వచ్చాము, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాము. సో ఇన్ని సంవత్సరాలైనా కానీ ఒకరి మాట మా అన్నయ్య చెప్తే అది నడుస్తుంది ఇంట్లో. ఆయన చెప్పినట్టుగానే మనం ముందుకు వెళ్తాము, కలిసి కట్టుగా ఉంటాం. చాలా సంతోషంగా ఒక కుటుంబం ఆనందంగా. సో ఇక చివరగా మీ అందరికీ ముఖ్యంగా చెప్పేది ఏంటంటే కష్టపడండి, కలలు కనండి. పెద్ద కలలు కనండి, చిన్న వద్దు. చిన్న కలలు కంటే ఆ కలలు కనకపోవడం అనేది అది ఒక క్రైమ్, శిక్ష. అందుకని కలలు కనండి, పెద్ద కలలు కనండి. చాలా పెద్దవాళ్ళు కావాలని అనుకోండి. అప్పుడే దానికోసం శ్రమ పడగలరు మీరు, అప్పుడే దాన్ని సాధించగలరు అని చెప్తూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీ అందరికీ, ప్రధానోపాధ్యాయులు గారికి, గ్రామ పెద్దలకు, నా స్నేహితులు చాలామందికి, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్టు కూడా మీకు ఏకముందు ఏ అవసరం ఉన్నా కూడా సహాయం చేయడానికి మేము ముందుంటాము. నేనే కాదు, ఇంతకుముందు అయ్యప్ప చెప్పినట్టుగా సిస్టమ్ని మొబిలైజ్ చేద్దాం. నాలాంటి ఎన్ఆర్ఐస్ చాలామంది ఉన్నారు. ఈరోజు ఇంకొకరు అమెరికాలో ఉన్నారు. కొంతమంది ఇంకా చేద్దాం, ప్రారంభిద్దాం, ఒక నాంది అని అన్నారు. తప్పకుండా చేద్దాం.
అవసరాలు మా దృష్టికి తీసుకురండి. మనంతా కలిసి పనిచేస్తాము. నేను మరికెల్లో లేవేమో కానీ ప్రస్తుతం ఇక్కడ నివసించట్లేదు, కానీ మా ఆలోచనలన్నీ మీకు 4-5 మందిని మరికెల్ వాళ్ళని కలిసామంటే ప్రతి 2 నిమిషాలకు మరికెల్ పదము బయటకు వస్తుంది మాటల్లో. అది లేకుండా లేదు. ప్రతి ఒక్కరు మా భార్యలందరూ వేరే వాళ్ళు వేరే వైపు వచ్చారు కదా, వాళ్ళు మమ్మల్ని బనాయిస్తుంటారు అన్నట్టు. మీ దగ్గర కూర్చుంటే మాత్రం మరికెళ్ళి తప్ప వేరేది వినపడదు అని. సో బట్ మరికెళ్ళి వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి మరికెళ్ళి వినపడుతుంది. సో మరికెల్ అంటే అభిమానం ఉంది, మరికెల్ అంటే ప్రేమ ఉంది, తప్పకుండా చేస్తాము. ముందు కూడా అవకాశాలు ఇవ్వండి, మేము కూడా అవకాశాలు అడుగుతాము, తప్పకుండా చేస్తామని చెప్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటూ ఈ అవకాశాలు నాకు ఇచ్చిన ప్రధానోపాధ్యాయులు గారికి, మిగతా గ్రామ పెద్దలకు, పిల్లలకు, సహ స్నేహితులకు అందరికీ కూడా నా నమస్కారాంజలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.